Good morning, students. So, in the last class, we have seen chapter 14, transportation. In that, we have seen definitions and everything, and also types of transport. We have come along with 3 types of transport, isn't it or not? What are they? Do you remember that one? That is, first one is surface, water and air transport. In surface transport, we have seen many means of transport. நம்ம நிறைய means of transport வந்து surfaceல பார்த்தோம், isn't it or not? So அதில் வந்து that is major thing வந்து railway transport பார்த்தோம். அதனுடைய advantages பார்த்தோம், disadvantages also we have seen. Now we'll move on for recent trends in transportation என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Metro rail. Metro rail is a mass rapid transport system. So metro rail அப்படிங்கிறது என்னன்னா mass rapid transport system, MRTS. It is a convenient, fast, efficient, reliable, comfortable mode of urban transport. Urban transportல வந்து it is a convenient form and also fastest means of transport. Rapid transit also known as heavy rail. அதில் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா heavy rail இருக்கு, metro இருக்கு, subway இருக்கு, and also tube or underground transport is also there. So இது என்ன அப்படின்னா high capacity public transport. Generally இது வந்து எந்த ஏரியாஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா urban areas. Next, monorail. A monorail is like a train மாதிரியே தான் இருக்கும், but instead of having 2 sets of wheels that balance on a railway trackல normal rail போற மாதிரி இருக்காது. இந்த monorail is balanced on a top of one rail. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மூத், அதில் போகிறது வந்து அப்படின்னா அந்த ஜெர்க்காகிறது ரயில்வேல போகிற மாதிரி அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, இட் இஸ் த ஸ்மூத் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். இதில் என்ன அப்படின்னா monorails are often used to transport people around. இது வந்து மெயினாக லார்ஜ் சிட்டிஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம். Some monorails utilize magnets to hover on their rails. அது வந்து magnets யூஸ் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து we are following. Reducing friction between the train and the rail. அதாவது அந்த ட்ராக்குக்கும் அந்த ரயில் அந்த இதுக்கும் ட்ரெயினுக்கும் அந்த ரயில் இதுக்கும் வந்துட்டு there is a friction is there. அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is magnets யூஸ் பண்ணி அப்படியே அந்த மூவ் ஆகிறது வந்து அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். The first monorail was invented in the 19th centuryல தான் வந்து first monorail வந்து இன்வென்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, next one is bullet train. High-speed rail is a type of rail transport that operates significantly faster than traditional rail traffic using an integrated system of specialized rolling stock and dedicated tracks. இது வந்து என்னன்னா புல்லட் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஹை ஸ்பீட், அதாவது அந்த வேகமே வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஏறும் ஒரு இடத்துல இறங்கணும் அப்படின்னா அந்த இறங்குற இடம் வந்து ஏறி நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிளேஸ் வந்து we can reach it. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இட் இஸ் அ ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் சச் சிஸ்டம் வந்து எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா ஜப்பானில் in 1964 and was widely known as a bullet train. High speed trains normally operate on standard gauge tracks of continuously welded rail. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா அந்த ரெயில் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து இந்த குவாச் ட்ராக்ல தான் போகும். வெல்டட் அந்த ரெயில் இருக்கு இல்லையா கீழே, அது வந்துட்டு இட் இஸ் அ வெல்டட் ஒன். ஓகே, ஸோ இது வந்து மெயினாக புல்லட் ட்ரெயின் அப்படின்னவே நமக்கு ஞாபகம் வருது ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ். ஓகே, so whatever things we have seen, metro rail, monorail, இந்த pictures நம்ம வந்துட்டு இந்த pictures பார்த்துட்டு we can understand இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருப்போம். நிறைய இதில் நம்ம even some of them நம்ம ட்ராவலும் பண்ணியிருப்போம். So these things, first picture is metro rail and next one is monorail. Okay, the next one is pipeline transport. நார்மலாக pipeline transport அப்படிங்கிறது நம்ம pipeline அப்படிங்கிறது எதை transport பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? That is, we will be using it for liquid items. So it is the mode of transportation of goods or materials through pipe. எந்த ஒரு goods வந்து நம்ம பைப் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அதை வந்து நம்ம வந்து பைப்லைன் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். Liquids and gases are transported in pipelines. நார்மலாக லிக்விட்ஸும் கேஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் பைப்லைனில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். Pipeline exits for the transport of crude and refined petroleum fuels such as oil, natural gas, biofuel and other fluids including இது அதாவது sewage, slurry and water. அதாவது fluid அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் இருக்காது, gaseous isn't it or not? ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பைப்லைன் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பெட்ரோலியம் ஐட்டம்ஸ், ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ், பயோஃபியூவல் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ இட் இன்க்ளூட் சீவேஜ் வாட்டர் அப்படின்னா வேஸ்ட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இப்போ ஃபேக்ட்ரியிலேருந்தெல்லாம் எமிட் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்லரி அண்ட் வாட்டர்
ஓகே, ஸ்லரி அப்படிங்கிறது செமி லிக்விட், அதாவது வந்து லிக்விடாகவும் இருக்காது, சாலிடாகவும் இல்லாமல் செமி லிக்விடாக இருக்கும். இப்போ கோல், சிமெண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, மென்யூர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்துட்டு இட் வில் கம் அண்டர் ஸ்லரி. அண்ட் ஆல்சோ வாட்டர் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறக்கும் பைப்லைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு இன்ஸ்டால், பட் பைப்லைன் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி ஹெவி. Next one is conveyor transport. It is a broad category of transport mode that includes modes developed from the idea of conveyor belt அப்படின்னு இருக்கும். அது வந்து புள்ளி இருக்கும். தட் இஸ் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லலாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 or more pulleys with a continuous loop, அதாவது அந்த மேலே கீழே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் மூவிங் ஃபார் ஷாப்பிங் மால் ஆர் எவ்ரி திங், தட் இஸ் வென் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தட் இஸ் எஸ்கலேட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் அ திங், நம்ம எப்படி வந்து அதை மூவ் ஆகுது இல்லையா, அந்த டைப்பான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் தான் வந்து தட் இஸ் வி ஆர் மென்ஷனிங் இட் அஸ் conveyor transport for carrying people, okay, from the floor to the top of the building வரைக்கும் நம்மள வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. தட் இஸ் conveyor transport. ஸோ த திங் இஸ் புல்லட் ட்ரெயின் பார்த்தோம் இல்லையா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியாக தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பைப்லைன் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது பைப்லைன்ஸ் வந்து அங்கங்கே வந்து அவுட்டர் ஏரியாஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து எங்கே நமக்கு தேவையோ அங்கே வந்து we can utilize it. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோப் டிரான்ஸ்போர்ட். ரோப் கார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து you'll come along with. So we'll move on for the explanation. That is Ropey Transport. A ropey is another means of transport in naval lifting device. It can be operated in the place where road construction is impractical and costly. அதாவது ரோடு அந்த இடத்துல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அங்கே ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ அப்போ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரோப்வே யூஸ் பண்ணுவாங்க. Certain limits of goods or people can be transported with the help of electricity. எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி சிலட் அதாவது ஃபுல்லாக கேரி அவுட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும், பீப்புள் கேரி அவுட் பண்ணுறக்கும் கூட்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறக்கும். In the hilly remote areas, ropey system of transport may be suitable means of transport. அது hilly areas இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பழனி டெம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மூவ், அதே மாதிரி கூட்ஸ் வந்து மேலே கொண்டு வரணும், யாருனால மேலே ஏற முடியும் நடக்க முடியல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள வந்து ரோப்வே யூஸ் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. தட் இஸ் த்ரூ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஃப்ரம் த தட் இஸ் லேண்ட் பார்ட்லேருந்து கீழே இருந்து ஹில்லி ஏரியாஸ்க்கு வந்து மூவ் பண்ணும். பட் லிமிடேஷன்ஸ், இவ்வளோ பீப்புள் தான் இவ்வளோ குட்ஸ் தான் அதில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் ரோப்வே transport. Next we'll move on for Hyperloop Transport. Hyperloop is a proposed transport system that would see parts or containers travel at a high level speed through a tube that has been pumped into a near vacuum. இது ஹைப்பர்லூப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். இது வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக், இப்போ வந்து இல்லை பட் ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட். இதில் வந்து பாட்ஸ் ஆர் கண்டெய்னர்ஸ் வில் பி தேர். பாட்ஸ் அப்படிங்கிறது டியூப்ஸ் மாதிரி, லைக் கண்டெய்னர்ஸ் வில் பி தேர். இது வந்து ஹாஸ் பீன் பம்ப்ட் இன்டு அ நியர் வேக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏர் இல்லாமல் ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது, அதாவது இந்த காற்றுல மிதக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஹை ஸ்பீடு. ஓகே, அதுதான் நியர் வேக்கம் அப்படிங்கிறது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ட்ரெயின் பாட்ஸ் would either float using magnetic levitation technology or float using aircaster skis. இது என்ன அப்படின்னா the thing is that is ஒரு பாத் மாதிரி, அதாவது சிமிலர் டு ஹவு பக்ஸ் ட்ராவல் அக்ராஸ் அண்ட் ஏர் ஹாக்கி டேபிள். இப்போ ஏர் ஹாக்கி டேபிள் இருக்குல்ல, ஹாக்கி டேபிள் இருக்கு இல்லையா, அதில் எப்படி பக்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது, அந்த பால் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது, அப்படியே காற்றுல மிதந்து போகிற மாதிரி எப்படி வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது விளையாடுறப்போ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இதில் போகிறதே தெரியாமல் அப்படியே ஏரில் வந்து அந்த டியூப் இது மாதிரி இருக்கும். ஓகே, டனல் வந்து டியூப்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே இந்த ஹைப்பர்லூப் இது வந்து ட்ரெயின் லைக் மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பாட் அப்படிங்கிறது வந்து டியூப்ஸ் தான் நம்ம வந்து பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மேலே வந்து அந்த கிளாஸ் இது மாதிரி டியூப்ஸ் இருக்கும், அதில் வந்து அப்படியே ஹை ஸ்பீட் ஃப்ளோட்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளோட்டிங் டெக்னாலஜி, அப்படியே மிதந்து போகிற மாதிரி, இப்படியே ஒரு ஹாக்கி டேபிளில் வந்து அந்த பால் வந்து அப்படியே டச் ஆகி அப்படியே போய் ரீச் ஆகுது, அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வித் ஸோ லிட்டில் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டனல் த பாட் வுட் பி எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இமன்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் டாப் ஸ்பீட் ஆஃப் 760 that is miles per hour. ஓகே, mph அப்படின்னா 760 miles per hour. per hour வந்து 760 miles travel ஆகும். ஹைப்பர்லூப் வந்து இஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். டனல்ஸ் ஃபார் ஹைப்பர்லூப் வந்து நம்ம வந்து எய்தர் above the ground or below the ground at only
3 மீட்டர் இன் டயமீட்டர் தான் வந்து நம்ம வந்து பில்டப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் எ ஸ்மாலர் ஃபுட் பிரிண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ரெயில் ஆர் ரோடு. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எலான் மஸ்க் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர் ஹட் ப்ரப்போஸ் திஸ் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஸ் அ ஃபிஃப்த் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். 2012 வந்துட்டு எலன் மஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஆஸ் அ மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், ஃபிஃப்த் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகே, இது வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வில்ஸ் மூவ் ஆன் டு த picture of Hyperloop Transport. Okay. ஸோ ஹைப்பர்லூப் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னது தட் இஸ் ஒரு இது மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அது வந்து டாப் ஆஃப் த இதில் இருக்கா தட் இஸ் பில்லர்ஸ் மாதிரி வச்சு டியூப் அது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பாட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டியூப்ஸ் அது வந்து அந்த ஏர் ஃப்ரிக்ஷனில் தான் வந்துட்டு போகும். அதாவது தட் இஸ் ஏர் இல்லாத ஒரு பாத்வே, டனல் பாத்வே. ஓகே, அந்த பாத்வே வந்து டனல் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பட் கிளாஸ் இதில் கவர் பண்ணி அப்படியே ஸ்மூத்தாக அப்படியே ஏரில் ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் தான் ஹைப்பர்லூப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம். ஸோ வாட் எவர் திங்ஸ் we have still seen is nothing but the first type of transport, that is surface transport. Next we'll move on for the second type, water transport. Okay, வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட். வாட்டர் இஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர். நமக்கே தெரியும் வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர். இயற்கை நமக்காக கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட். ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் த்ரூ கிராஜுவல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஹவ் யூட்டிலைஸ்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மிலிட்ரி ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது ஹியூமன் வந்து சிவிலைஸ்டு ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கலாகவும் பொலிட்டிக்கலாகவும் மிலிட்ரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லா விதத்துக்கும் வந்து நம்ம வாட்டர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். வேரியஸ் மாடர்ன் technologies அதில் implement பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். That is, remarkable advancements are taking place in water transport due to considerable improvement in the construction, design, motive power, speed and safety of ships and boats. அதாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நிறைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நிறைய போட்ஸு, ஷிப்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய பாஸ் யூஸ் பண்ணி மோட்டிவ் பாஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நிறைய ஷிப்ஸு, போட்ஸு இதெல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலமாக வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்ம வந்து that is we are using water transportation system. Okay, so first thing is water transport is the process of moving people, goods etc. by the water transport அப்படிங்கிறது என்னன்னா movement of people இல்லைன்னா goods by எது மூலமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா barge, boat, ship or sail boat over a sea, ocean, lake, canal, river etc. அதாவது இதில் தான் அப்படின்னு கிடையாது. அதாவது பீப்புளை வந்து போட் மூலியமாவோ இல்லை ஷிப் மூலியமாவோ இல்லை செயிலிங் போட் அது வந்து சீயாகவும் இருக்கலாம், ஓஷனாகவும் இருக்கலாம், லேக், ரிவர், கனல் இந்த மாதிரி எங்கே வேணாலும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது. ஓகே, either goods or people. This category does not include articles on the transport of water for the purpose of consuming the water. இதனால வந்து நம்ம வாட்டர் எதுவும் கன்சியூம் பண்ண போகிறது இல்லை. வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது பாட்டுக்கு அது அந்த வாட்டர் இது வந்து இட் வில் பி இன் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேஜ். நம்ம வந்து மூமெண்ட் தட் இஸ் பீப்புளையோ இல்லை குட்ஸையோ வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ், இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ், ஓஷன் வாட்டர்வேஸ். வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது, இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ், ஓஷன் வாட்டர்வேஸ். ஸோ இதில் இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் அப்படின்னு என்னென்னா இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் இதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ், கனல்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் தான். ஸோ இதில் வந்து ரிவர்ஸ் வரும், கனல்ஸ் வரும், லேக்ஸ் வரும். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இன்டர்னல் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட், அதாவது வித்தின் த கண்ட்ரி இன்டர்னல். ஓகே, ரிவர்ஸ் தட் ஆர் நேச்சுரலி நேவிகபிள் ஆர் கால் நேச்சுரல் வாட்டர்வேஸ். அது நேச்சுரலாக நம்ம எந்த இதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம நேவிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நேச்சுரல் waterways. Canals and canalized rivers belong to the category of artificial waterways. Canals எல்லாம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா artificial waterways. Generally, small boats and steamers are operated on rivers to transport people and goods. Generally, நம்ம வந்து போட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பீப்புள் கூட்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. வேர் ரிவர்ஸ் ஆர் டீப் இனஃப் லார்ஜ் ஷிப்ஸ், அதாவது ரிவர்ஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துல லார்ஜ் ஷிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். கனல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மேன்மேட் வாட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டன் ஃபார் த ட்வின் பர்பஸஸ் ஆஃப் நேவிகேஷன், இரிகேஷன். கனல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹியூமன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் நேவிகேஷன் பர்பஸ், ஆல்சோ இரிகேஷன் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா நேவிகேஷன் தட் இஸ் மூமெண்ட் த்ரூ சி இதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கனல்ஸ். ஓகே,
Next thing is advantages of inland waterways. So inland waterways பார்த்தோம், that is internal waterways அப்படின்னா இதில் என்ன advantages அப்படின்னா it is considered as the cheapest mode of transport among the other modes of transport compare பண்ணுறப்ப it is the cheapest mode of transport. It carries goods smoothly due to the absence of shaking and jolting டியூரிங் டிரான்சிட். அதாவது எந்த ஒரு இது இருக்கா, ஸ்மூத்தாக அப்படியே வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்கும், எந்த ஒரு தட் இஸ் ஒரு ஷேக் ஆகிறது அதெல்லாம் இருக்காது. இட் இஸ் எமினன்ட்லி சூட்டபிள் ஃபார் த கேரேஜ் ஆஃப் ஃப்ரிஜில் குட்ஸ் லைக் கிளாஸ்வேர், எர்த்வேர் வித்தவுட் காசிங் டேமேஜ். மெயினாக வந்து என்ன அப்படின்னா ஷேக்கிங் இல்லாததுனால தட் இஸ் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டியாக கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து உடையாமல் கொண்டு போகிறதுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அதுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த டேமேஜும் இருக்காது. இட் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹெவி லோட்ஸ், ஹெவி லோடிங் கூட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கும் இட் இஸ் சூட்டபிள். தெர் இஸ் லெஸர் பொல்யூஷன் இன் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட். நார்மலாகவே நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பேர் பண்ணுறப்போ வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது. Initial investment on river services as well as expenditure on their maintenance is much lesser as compared to road and rail transport. Road transport, rail transport compare பண்ணுறப்போ இதில் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆஸ் மெயின்டெனன்ஸ், அதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ்க்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் ஃபார் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் இஸ் த ஸ்லோவஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ் கம்பேர்ட் டு திஸ் ரயில்வே வந்து குவிக்கர், சேஃபர் அண்ட் சீப்பர் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரயில்வேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குவிக்கர் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி they are telling. Okay. So the next thing is floods caused during rainy season, lack of flow of water during summer season affect to ply boats and ஸ்டீமர்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃப்ளட்ஸ், வெள்ளம் அதிகமாக வந்துடுச்சு ரெய்னி சீசன் அப்போ இல்லை சம்மர் சீசன் அப்போ தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா போட்ஸும் நம்ம வந்து ஸ்டீமர்ஸும் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ். சம்டைம்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச் their way. It leads to stoppage and uncertainty in usage of this means of transport. அதாவது சம்டைம்ஸ் ரிவர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை ஒரே வேலை அப்படியே இருக்காது. ஸோ அதனுடைய தட் இஸ் ஃப்ளோ வந்து மாறி மாறி வரும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து இட் வில் பி அன்சர்டைன். இந்த இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அன்சர்டைனாக இருக்கும். அந்த மூமெண்ட் தட் இஸ் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து அந்த நம்ம நினைக்கிற பிளேஸ்க்கு ரீச் ஆகிறது வந்து எஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செகண்ட் டைப் இஸ் ஓஷன் ஆர் சீ டிரான்ஸ்போர்ட். வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது இன்லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷன் ஆர் சீ டிரான்ஸ்போர்ட். ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் has been playing a significant role in development of economic, social and cultural relations among countries of the world. ஓஷன் நம்ம வந்து கடல் கடந்து போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் வந்து மற்ற கண்ட்ரியோட வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி we can that is relationshipum வந்து we can create with. Okay, international trade owes its growth through ocean transport. நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ஜாய்ஸ் த ப்ரைட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் ஐடிங் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட். அதாவது ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தட் இஸ் இட் இஸ் அ பிக் ஏஜ் அண்ட் நமக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் டிரான்ஸ்போர்ட்டை தட் இஸ் நல்லா வெல்வர்ஸ்டாக பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து மோஸ்ட்டாக ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் தான். சீப்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கிரேட்டஸ்ட் விர்ச்சு ஆஃப் இட். In the transportation of low grade bulky goods among countries, the role of ocean transport வந்து is commendably very good. அதாவது என்ன அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து ரொம்ப சீப்பாகவும் சரி அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடை வந்து நல்ல தட் இஸ் கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பல்கி கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா லோ காஸ்ட்டும் பார்க்குறப்ப காஸ்ட் லெவலும் பார்க்குறப்போ வந்து இட் இஸ் அ குட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகே, ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்தோம், அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா கோஸ்டல் ஷிப்பிங். கோஸ்டல் ஷிப்பிங் constitutes an important means of transport in all countries having a long coastline. இது வந்து கோஸ்டல் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறது எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் அப்ளிகபிள். தட் இஸ் பட் இட் ஷுட் ஹேவ் அ லாங் கோஸ்ட் லைன் இருக்கணும். ஓகே, கோஸ்டல் ஏரியாஸ் ஷுட் பி தேர். இட் இஸ் அ சீப் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பல்கி கார்கோஸ். மெயினாக சீப்பஸ்ட் மோட் எதுக்காகனா பல்கி குட்ஸ். எப்பவுமே வந்து ஷிப் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து அதிகப்படியான நல்ல ஹெவி வெயிட் நிறைய குட்ஸ் பல்காக குட்ஸ் கொண்டு போகணும்னா இட் இஸ் த சீப்பஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். லைக் கோல், அயன் ஓர் இதெல்லாம் வந்து இப்படி தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆகுது to a domestic ports of country. So usually பார்த்தோம் coastal shipping trade பார்த்தோம் அப்படின்னா is reserved for national shipping. national wise வந்து shippingக்கு வந்து it is coastal shipping அப்படிங்கிறது வந்து it is reserved. Okay,
ஸோ என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் இன் இந்தியா கோஸ்டல் ஷிப்பிங் ட்ரேட் இஸ் நவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரிசர்வ் ஃபார் இந்தியன் ஷிப்ஸ். அதாவது இந்தியாவில் வந்து என்ன அப்படின்னா கோஸ்டல் ஷிப்பிங் ட்ரேட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம வந்து யாருக்காக ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஷிப்ஸ்க்காக தான். ஓகே, இந்தியன் ஷிப்ஸோட மூவ்மெண்ட்டுக்காக தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இதில் செகண்ட் டைப் என்ன, கோஸ்டல், அதாவது கோஸ்டல் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறது லாங் கோஸ்டல் ஏரியா இருக்கணும். அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா பல்கி குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக. ஸோ இந்தியாவில் வந்து கோஸ்டல் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரேட், கோஸ்டல் ஷிப்பிங் ட்ரேட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ரிசர்வ் ஃபார் Indian ships. Okay, next one is overseas shipping. It means the passengers and goods have to cross ocean. நம்ம ocean limit நம்மளுடைய இதை வந்து டொமஸ்டிக்ல இல்லாமல் டொமஸ்டிக் போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்குள்ள, இது ஓவர்சீஸ் அப்படின்னாவே என்னது அதர் கண்ட்ரிக்கு மூவ் பண்ணணும். அந்த ஓஷனோட லிமிட் வந்து இட் வில் பி மூவ் ஆன் டு அதர் கண்ட்ரி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் கூட்ஸ் டு அமெரிக்கா, அதாவது நம்ம வந்து வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக மூவ் பண்ணுறது, அதர் கண்ட்ரிக்கு மூவ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ஓவர்சீஸ் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து பேசஞ்சரையோ இல்லை கூட்ஸோ வந்து ஓஷனை வந்து நம்மளுடைய ஓஷன் லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணி அதர் கண்ட்ரிக்குள்ளே என்டர் ஆகிறது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் டு அமெரிக்கா த்ரூ ஓஷனிங். ஓகே, ஓஷன் மூலமாக நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஓவர்சீஸ், கடல் தாண்டி போய் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறது, ட்ரேட் பண்ணுறது. Ocean going ships may also be divided into two, namely liners and trams. அதாவது ஓஷன் ஓவர்சீஸ் ஷிப்பிங்லேயே வந்துட்டு ஓஷன் கோயிங் ஷிப்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரைப்ஸ் இருக்கு. இதில் ஃபர்ஸ்ட் லைனர் அப்படிங்கிறது, an ocean liner is a passenger ship primarily used as a form of transportation across seas or oceans. அதாவது அக்ராஸ் சீஸ் இல்லை ஓஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதா இது பேசஞ்சர் ஷிப்பாக. அண்ட் லைனர்ஸ் மே ஆல்சோ கேரி, இதில் கார்கோ கூட்ஸும் கேரி பண்ணுவாங்க, இல்லை மெயில் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து மற்ற பர்பஸ், இப்போ ப்ளஷர் க்ரூஷியர்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஷிப்ஸாக கூட இருக்கலாம். ப்ளஷர் க்ரூஷியர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ளஷர் ட்ரிப்பாக ஷிப்பில் வந்து போகிறது. ஓகே, தட் இஸ் ஒரு ஹாலிடே ட்ரிப் அந்த மாதிரி இதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில சமயம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஷிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, தட் இஸ் மெடிசினல் யூஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது. தே sail to schedule whether they have a full load or not. அது வந்து ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும், இந்த டைம் அது ஃபுல் லோட் இருக்கோ இல்லையோ அந்த ஷெட்யூல் அந்த டைமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இட் வில் sail. They follow defined routes with fixed places and times of call. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டிஃபைன்ட் ரூட்ஸ் இருக்குது, இந்த ரூட்னா அந்த ரூட்டில் தான் போவாங்க. ஃபிக்ஸ்டு பிளேஸ்னால் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பிளேஸ்க்கு மட்டும்தான் போவாங்க. ரெகுலாரிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து ரெகுலராக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ காட்ஸ்பெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஷன் குட் விஷ் பண்ணுறது. ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள விஷ் பண்ணுறது, தட் இஸ் காட்ஸ்பெட். அண்ட் லக்ஸூரியஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் த ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் ஆஃப் லைனர்ஸ். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெகுலாரிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கும், ரெகுலராக இந்த ஷிப் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் பர்டிகுலர் இதில் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்ன அப்படின்னா திட் இஸ் லக்ஸூரியஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ், அந்த ஷிப்பில் வந்து நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து லக்ஸூரியஸாக இருக்கும் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு. இதுதான் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் லைனர்ஸ். ஓகே, இதில் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் லைனர்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா பேசஞ்சர் லைனர்ஸ், கார்கோ லைனர்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா பேசஞ்சர் மட்டும் போகக்கூடியது, கார்கோ அப்படின்னா குட்ஸ் மட்டும் ஏற்றிட்டு போகக்கூடியது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ராம்ஸ். ஸோ ட்ராம்ஸ் அப்படின்னா ட்ராம்ஸ் ஒரு எசென்ஷியலி கார்கோ வெசல்ஸ். இது வந்து கூட்ஸ்க்காக. இது நம்ம பிக்சர் பார்க்கலாம். தே ஹாவ் நோ செட் ரூட்ஸ். இதுக்கு வந்து செட் ரூட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. தே டு நாட் ஃபாலோ எனி டைம் டேபிள். தே sail ஒன்லி when they get sufficient load. இதுக்கு டைம் டேபிள்லாம் கிடையாது. ஒரு சஃபிஷியன்ட் லோட் இருக்குது, நம்ம வந்து நிறைய குட்ஸ் இருக்குது, இதை கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது மூவ் ஆகும். ஷெட்யூலோ டைமோ இந்த டைமில் குட்ஸ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் மூவ் ஆகக்கூடியது வந்து லைனர்ஸ் தான். ட்ராம்ஸ் வந்து கிடையாது. இங்கே ட்ராம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இது வந்து எந்த டைமில் எந்த கேரி கார்கோஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் எனி போர்ட்ஸ், எந்த துறைமுகத்துக்கு வேணாலும் வந்து எந்த குட்ஸ் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் போகும். பட் வந்து லோட் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் இது மூவ் பண்ணுவாங்க. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஃபார் த பிக்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ மேலே பார்க்குறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ட்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறதும் பார்க்குறோம். அண்ட் ஆல்சோ லைனர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் பார்க்குறோம். கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் லைனர்ஸ். ஓகே, மேலே இருக்கிறது ட்ராம்ஸ், குட்ஸ் கார்கோஸ் ஏற்றிட்டு போகிறது. ஓகே, ஸோ கீழே இருக்கிறது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நிறையா, தட் இஸ் டிவி ஷோஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது கீழே இருக்கிறது தான் வந்து லைனர்ஸ், இது வந்து லக்ஸூரியஸ் ஷிப். மேலே இருக்கிறது வந்து ட்ராம்ஸ் வந்து குட்ஸ் ஏற்றிட்டு போகக்கூடியது. ஓகே, so finally we'll move on for the international shipping versus
overseas shipping என்ன அப்படின்னா international shipping can be between the countries that are connected by land. International shipping அப்படிங்கிறது என்னன்னா countries that are connected by land. For example இப்போ என்னன்னா foreign trade between இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் நடக்குது அப்படின்னா foreign trade நடக்குது அப்படின்னா அந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா international shipping. இது overseas அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா means the package has to be cross ocean தாண்டி நம்ம போகணும். For example international trade between India and South Africa. ஸோ நம்ம கடல் கடந்து போய் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா that is overseas shipping. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா the following are the major types of commercial ships என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா general cargo ship, bulk carriers, container ships இருக்குது, auto carrier, tankers இருக்குது, fishing vessels, oil vessels, passenger ships, ferry boats, tow and tug boats, specialized ships. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் ஷிப்ஸ் அண்ட் போட்ஸ் வந்து வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த கூட்ஸ் எப்படி கொண்டு போகணும், எந்த மாதிரி பேசஞ்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அக்கார்டிங் டு தட் நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் பி கிளியர் வித் திஸ் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். தட் இஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தது என்ன அப்படின்னம்னா வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்துருக்கோம், செகண்ட் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்துருக்கோம், அதில் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்லேண்ட் பார்த்துருக்கோம், ஓவர்சீஸ் பார்த்துருக்கோம், ஓஷன் வழியாக போகிறதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், தட் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கோஸ்டல் பார்த்துருக்கோம், ஓவர்சீஸ் பார்த்துருக்கோம், அண்ட் ஆல்சோ ஓவர்சீஸில் வந்து தட் இஸ் என்ன பார்த்தோம், லைனர் அண்ட் ட்ராம்ஸ். ஓகே, ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்?